السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں توسیع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا۔ راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات چیت اور وکلاء سے ملاقات کے لیے 3 درخواستیں دائر کر دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے انسداد دہشت گردی عدالت میں 3 درخواستیں دائر کیں۔ درخواستیں بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات چیت، وکلاء سے ملاقات اور طبی معائنے سے متعلق ہیں۔ ملک فیصل ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی درخواستوں میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات کرائی جائے، جی ایچ یو حملہ کیس سے متعلق ہدایت لینی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آئینی ترمیم حکومتی جال ہے جس میں کسی کو نہیں پھنسنا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ اگر آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات اتنی ہی ضروری ہیں تو 25 اکتوبر کے بعد لائیں۔ حکومتی جلد بازی سے تو لگ رہا ہے جیسے عدالت پر قبضہ کرنا ہے۔ یو ای ٹی لاہور میں باؤ ٹائی بیریئر بیسڈ رسک مینجمنٹ پر 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت فوجی فرٹیلائزرز کے سرٹیفائیڈ پروسیس سیفٹی انجینئر راشد محمود نے کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے خطاب کرتے ہوئے ہیلتھ، سیفٹی اور انوائرمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور حفاظتی اقدامات کو صنعتوں میں لاگو کرنے پر زور دیا۔ ورکشاپ میں طلباء کو جدید حفاظتی طریقوں سے باؤ ٹائی ٹیکنیک، بیریئر فیلئر انالیسس اور روٹ کوز انالیسس کی تربیت دی گئی۔ آخر میں شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ منشن آباد میں ایس ایچ او تھانہ گھمنڈ پور راؤ محمد علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا۔ کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات اور شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او راؤ محمد علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے اور نوجوان نسل کے دشمن ہیں، یہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ پنجاب بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق صفائی مہم جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل خصوصی توجہ سے صفائی مہم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسپیشل ٹی وی کے نمائندے عبدالرحمان طاہر۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جس طرح پنجاب بھر کے اندر صفائی مہم کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح چنیوٹ میں بھی جو ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل ہے وہ صفائی مہم کا خصوصی طور پر جو ہے وہ جائزہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں میں اسپیشل ٹی وی چنیوٹ کی طرف سے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صاحب کی توجہ ایک اہم موضوع کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ چنیوٹ کے اندر چاروں اطراف کے جو روڈ ہیں، لاہور روڈ، شنگ روڈ، فیصل آباد روڈ اور سرگودا روڈ، آپ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا تو یہ اس روڈ کے 5 فٹ تک اس روڈ پہ جو ہے وہ آپ کو ریت اور مٹی دکھائی دے گی، جس میں جو ہے وہ عام پیدل چلنے والی عوام ہے ان کا پیدل چلنا محال نہیں بلکہ دن بدن خطرناک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آئے روز اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ کی تعداد بھی مجھے اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ جلد سے جلد ان روڈز کو کلیئر کیا جائے تاکہ جو ہے ہم آئے روز جان ہو رہی ہیں ان سے بچ سکیں اور ساتھ ساتھ کی روڈ بھی کھلا ہو سکے۔ کیمرہ مین کمیل شاہ کے ساتھ عبدالرحمان، اسپیشل ٹی وی چنیوٹ۔ ٹنڈوالہ یار میں پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کا احتجاج روک دیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ اے سیکشن افضل مگسی نے انصاف ہاؤس جا کر احتجاج کرنے سے منع کیا۔ انصاف ہاؤس کے باہر بھاری نفری ہونے کے باعث کارکنوں نے گیٹ پر ہی نعرے بازی کی اور واپس اندر چلے گئے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی وفد فدا حسین چوہان نے کہا کہ یہ جمہوریت نہیں آمریت ہے۔ پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس نے گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ فوجی فرٹیلائزرز کمپنی کے زیر اہتمام اوباڑو کے ضلع گھوٹکی میں یوم کاشتکار کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں ایف ایف سی سیلز آفیسر ڈھرکی اور ایگری سروسز آفیسر سکھر نے خصوصی شرکت کی۔ عبدالجلیل جلوار نے کسانوں کو ایف ایف سی کی نئی متعارف ہونے والی کھادوں سونا بوران، ڈی اے پی اور زنک کوٹڈ یوریا کے بارے میں بریفنگ دی۔ ماہرین زراعت نے کاشتکاروں کو زراعت کے حوالے سے مفید مشورے بھی دیے اور پروگرام میں آخر میں عالمی یوم خوراک کے حوالے سے آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ لاڑکانہ پولیس کا احسن اقدام، تھانہ رحمت پور کی حدود میں گرنے والے عمر رسیدہ شہری کو ڈیوٹی پر تعینات پولیس جوانوں نے شہریوں کی مدد سے بچا لیا۔ پولیس نے مذکورہ شہری کو بروقت طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کی جانب سے عمر رسیدہ شہری غلام عباس شیخ کے ورثاء سے رابطے کی کوششیں جاری ہیں۔ ڈھیرکی میں پیپلز پارٹی کے کونسلر مہراب خان مہر منشیات فروش نکلے۔ شہری سکندر علی سومرو اور علی رضا سومرو کی مدعیت میں کونسلر سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
पुलिस के मुताबिक मुलजिमान झूंग कॉलोनी में कॉलेज और स्कूल के तलबा को मंशियात स्मगल करते थे। पुलिस की कार्रवाई की इतला मिलते ही मुलजिमान मंशियात के अड्डे छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की रिट को खुला चैलेंज। इलाका कोरंगी में साइमा नामी खातून को हिरासत में लेने के बावजूद खातून ने अपना कुबा खाना का धंधा अपने भाई की मदद से हवालात में होते हुए भी भरपूर अंदाज में चलाना शुरू कर दिया, जो कि पुलिस के अफसरान बाला के लिए एक सवालिया निशान है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PS कोरंगी में, जो कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का एक मरकज़ी थाना है, वहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि ब्रूटल हाउस पे परसों हमने कवरेज की। वहाँ से एक बच्ची जो है बाजियाब करवाई, जो अगवा शुदा थी और उससे जबरन जिस्म फरोशी का नापाक धंधा करवाया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस टास्क को पूरा किया, हमें इंक्वायरी मिली और अल्लाह खुश रखे मुतलका थाने ने भी कोऑपरेट किया और SSP साहब ने भी बतौर ख़ास इसमें कोऑपरेट किया। मगर बस अफसोस ये कहना पड़ता है कि ऐसे अनासिर जो है वो आए दिन रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, जो कि बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है अफसरान बाला के लिए, मुतल्लिका थानों के लिए भी, और इस पर इनकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं खातून हैं जिनके घर उस दिन जब हमने रेड की तो ये लोग अपना घर छोड़ के इनके घर कूद गए, मगर हमें जो है एक यूँ कह लीजिए कि गलत फहमी की बुनियाद पर हम इनसे भी उलझे। मगर मैं ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, क्योंकि उसी इलाके का ही मैं रिहायशी हूँ गुज़श्ता कई बरसों से, तो मैं इनको जानता हूँ। तो मुझे मालूम था कि ये इनका जो घर है इसको यूज़ किया गया है, ये इस धंधे में इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल इनकी कवरेज हुई, इन्होंने बुरा भी मनाया उस चीज़ का, मगर जो सर्कमस्टेंसेस थे उस वक्त, जो हालात व वाक़यात थे, उनके तहत हमें ये इक़दाम करना था। दायरा मुजरिमान इनके घर में थे तो उनको वहाँ से गिरफ़्तार तो करवाना ही था। बहरहाल आइए जानते हैं, आज फिर वो अपना ब्रूटल हाउस चला रहे हैं, जिस पे इनको एतराज़ हुआ, ये मुतारज़ हुई, इन्होंने उनसे बात की तो वो उल्टा इनसे उन्होंने जो है वो हाथापाई की, लड़ाई की और आज ये कंप्लेनेंट बन के आई हैं खुद, और इन्होंने जो है उस ब्रूटल हाउस के अगेंस्ट जो है FIR दर्ज करवाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? निदा। अच्छा निदा, ये बताइए कि जो ब्रूटल हाउस एक जो फहाशी का अड्डा है, ये आपके बिल्कुल बराबर में पड़ोस में वाक़ है, तो इस पे आज आपने एतराज़ किया क्योंकि 3 रोज़ कबल 2 रोज़ कबल हमने ही कार्रवाई करके, बड़ी मौसर कार्रवाई पुलिस के थ्रू करवा के इसे बंद करवाया था, और ये फिर आज चलना शुरू हुआ, तो आपने इस पे एतराज़ किया, तो आपके साथ क्या हुआ ज़रा बताइए? एतराज़ किया, इनका भाई आया था और उसकी भाभी, वो हमारा गेट बजा के आके हमारे साथ गले पड़ रहे हैं, हाथापाई करने शुरू हो गए, मोबाइल मेरा खींच के मारा इसने दीवार में और मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, जो कि मेरे घर वाले कोई भी नहीं था, एक सिस्टर मेरी और थी और एक मैं थी। यहाँ पे थाने में आए FIR कटवाने के लिए, थाने वाले आगे से मजाक उड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फिर बाद में आपकी मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप आए, तो इन लोगों ने मेरी FIR काटी, वो FIR ये रही। और हम यही चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ जो भी जाएगा ना वहाँ पर वो सब बदनाम बन जाते हैं। अब मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं, हमारी माँ बहनों की तस्वीरें आ रही है। हम जब गलत नहीं है तो हमारे गलत क्यों हो रहा है? ऐसा थोड़ी ना होता। पुलिस वालों को बोले तो पुलिस वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, खामोश हो जा। खामोश कितना दब के रहे हम लोग, 22 साल से तो बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग, जी। हमारी बर्दाश्त नहीं है। बस हम यही चाह रहे हैं कि ये पक्का पक्का बंद हो जाए। जी, तो आप इसके बारे में और निदा क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब हमें ना सपोर्ट चाहिए, हमें इनसे कभी भी खतरा है। आज हमारे गले पड़े, कल को ये हमारी जान ले लेंगे, उसका कौन जिम्मेदार है? पुलिस या थाना है जिम्मेदार इस चीज़ का? आप मुझे बताएं। ये गलत हो रहा है ना सरासर, नाइंसाफ़ी है, इंसान को परेशान करना खामखा में। ये हमारी वालदा को कभी कुछ, जो हम है भी नहीं, ऐसे खामखा में बोलते। ये इसके भाई ने पहले भी यही तमाशा किया था, एक मरतबा पहले भी हमारे गले पड़ा था, वो हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया था। हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, पड़ोसियों का मामला है, लेकिन ये रोज़ रोज़ हम थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। मुतल्लिका थाने को और अफसरान वाला जो है पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको अपने मोराल का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों को रोकथाम के लिए ऐसी चीज़ों के मौसर इक़दामात करने चाहिए। जहाँ पर फहाशी का अड्डा तो चल रहा है, जिनसी बीमारियों का सबब बनता है, ये बहुत सी चीज़ें इससे जन्म लेती हैं, कई घरों के बिगाड़ का बायस बन जाता है। ये एक मतलब शैतानी चरखा आप कह सकते हैं, इसे उर्फ़ आम में अगर हम स्लैंग लैंग्वेज में कहें तो ये एक शैतानी चरखा है। इससे लोगों के घर भी बर्बाद होते हैं, जो ख़वातीन हैं उन पे मनफ़ी असरात मुरतब होते हैं, नौजवान नस्ल पे जो है मनफ़ी असरात मुरतब होते हैं। उसके साथ-साथ कुछ अछूत की बीमारियाँ हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, इस जैसी जो बीमारियाँ हैं उनको भी फ्लश करते हैं ये कहवा खाने, ये फहाशी के अड्डे, उनको भी फैलाने में बहुत इनका कलीदी किरदार होता है। तो सरकार का आवाम की तहफ़्फ़ुज़, जान और माल और इज़्ज़त, इसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा सरकार का है, क्योंकि ये सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट हैं।
पब्लिक में सर्व नहीं करेंगे तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि आवे कावा जो बिगड़ा हुआ वो सही ना हो। अफसरान बाला के लिए ये जो है लम्हा फ़िक्रिया है। पुलिस के डिपार्टमेंट जो महकमा पुलिस है उसके जो मेयार है उसको मलूज़ खातिर रखें, उसका स्टैंडर्ड गिरने ना दें, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर ना हो, ऐसे इक़दामात किए जाएँ। जी स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।